بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. الموت جوعا، هذا هو عنوان حلقة اليوم. نتكلم فيه في حوار مباشر في جنيف مع أحد رموز الفكر الإنساني الذي يتصدى لطغيان النظام العالمي. أنا اليوم مع البروفيسور جون زيغلر. هذا الرجل أحد أبرز العلماء المتخصصين بأزمة الغذاء والجوع والفقر، بل وصناع الأزمات وشبكة العلاقات وآليات استحواذ هذه الحيتان الرأسمالية المتوحشة في المعولمة في العالم. هذا الرجل يشكر بأنه شخصية معروفة يكافح بكل ما يمتلك عالم إلى عالم أكثر عدالة، وهو شخصية اشتهرت بانتقادها الصريح للهيئات والمنظمات العالمية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظومة العولمة العالمية، الاقتصاد الحر إلى آخره. أحد أبرز هؤلاء لا يمكن أن نمر عليه من غير أن نعرف هذا الإنسان. واحد، مفوض الأمم المتحدة السابق الخاص بالغذاء، عضو المجلس الاستشاري للجنة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أستاذ علم الاجتماع في جامعة السوربون وباريس وجنيف، حاصل على دكتوراه اثنين، واحدة في القانون والثانية في الاجتماع. حصل على وسام فارس من فرنسا في القانون، ووسام الذهبي من إيطاليا، والدكتوراه الفخرية من جامعة مون من بلجيكا. كان نائبا في البرلمان السويسري لفترة، ثم الآن يتحدث ويكتب باللغة الفرنسية والألمانية والإنجليزية والإسبانية والبرتقالية. كتبه هي اللي هذا شغلنا، كتبه هي التي أحدثت الضجة، كتبه هي التي عرفتني عليه من خلال تقاريره ومن خلال صدعه بالحق العلمي في مواجهة الرأسمالية التي هي من بنت ثقافته وبيئته، أوروبا، الغرب، أمريكا. البروفيسور من كتبه الشهيرة كتاب سادة العالم الجدد، وقد تكلمت عنه مرات، وكتاب كراهية الغرب، والآن طبعا كتب كثيرة أنا مسطر أسماءها، إمبراطورية الشر إلى ولدي والجوع إلى آخره. الكتب التي لم تترجم أصدرها ونحن في زيارته كتاب يعني الدمار الجماعي بالفرنسي وبالإنجليزي، وينتظر ترجمة عربية. شكرا لك بروفيسور جون زيغلر على يعني استجابتك، وأعطيتنا الوقت الثمين في زيارتك في جنيف. السؤال الذي أفتتح به حواري معك هو: عندنا في العرب مثل عربي يقول: لا أحد يموت جوعا. واليوم يراقب العالم أجمع ببرود المجاعات في أفريقيا وغيرها، وهي تفتك بحياة وصحة ملايين البشر. وقد أشرت في كتابك سادة العالم الجدد إلى أن في كل 5 ثواني يموت طفل جوعا. كيف يحتمل الضمير الإنساني هذه الفضيحة الكبرى، وقد سبق لك وأن وصفتها بأنها مذبحة الفقر العالمي؟ Et alors, c'est une question tout à fait centrale, c'est vrai. Ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Le massacre quotidien de millions d'êtres humains par la faim dans le monde est le scandale de notre temps. Je vous donne quelques chiffres. Tous les 5 secondes, un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim. C'est les statistiques des Nations Unies. 58 000 personnes par jour meurent de faim. Et près d'1 milliard d'êtres humains que nous sommes sont en permanence gravement
sous-alimentés. Vous suivez là? Gravement sous-alimentés. Gravement sous-alimentés. Vous prenez un autre chiffre, vous savez que l'humanité, en une année, perd à peu près 1% de sa substance. C'est-à-dire, nous sommes 7,8 milliards d'êtres humains sur Terre. Tous les ans, à peu près 70 millions meurent, toutes causes de morts confondues. L'année dernière, 13,2 millions de personnes sont mortes de faim ou de ses suites immédiates. Autrement dit, la faim dans le monde est aujourd'hui, sur cette planète, la cause de mortalité de très loin la plus importante. Mais le même World Food Report de la FAO, qui donne les chiffres des victimes qui sont contestés par personne, le même World Food Report dit que l'agriculture mondiale, telle qu'elle est maintenant, pourrait nourrir normalement 12 milliards d'êtres humains, presque le double de l'actuelle humanité. Pour la première fois au début de ce millénaire, de toute l'histoire humaine, première fois au début de ce millénaire, il n'y a plus de fatalité. Un enfant qui meurt de faim, maintenant où nous parlons, est assassiné. الدول العظمى تفرض عقوبات على أسلحة الدمار الشامل وتطارد مجرمي الحرب بتهم الإبادة الجماعية. هذه مقدمة. ألا تعتبر مجزرة الإبادة جوعاً جرائم ضد الإنسانية وبالتالي تقع تحت طائلة المحاكم الجنائية الدولية؟ Absolument. D'abord, la faim, le massacre quotidien, le meurtre de masse est fait de main d'homme. Fait de main d'homme. Ce n'est pas une fatalité, c'est des mécanismes identifiables, meurtriers qui tuent. On peut désigner les responsables, on peut identifier ces mécanismes meurtriers, je donne quelques-uns. La spéculation boursière, par exemple, sur les matières premières agricoles, sur le riz, le maïs et le blé, la spéculation boursière, qui est tout à fait légale, fait augmenter les prix du marché mondial pour les aliments de base. Et dans les bidonvilles du monde, dans les slums du monde, où vivent 1,2 milliard d'êtres humains, où les mères ont très très peu d'argent pour acheter la nourriture quotidienne pour leurs enfants, quand les prix montent, les enfants meurent. Parce que la mère ne peut pas acheter suffisamment de nourriture. Je voudrais vous donner, je fais une parenthèse, qui traduit alors mes réponses? On va les traduire après. Ah d'accord. Je donne une anecdote. J'étais récemment à Lima, pour les Nations Unies, à Lima, dans une des calampas, dans un des slums. Et j'ai vu, à la tombée du jour, jusqu'à minuit, j'étais au dépôt du riz de ce quartier, de ce bidonville. Et la queue des femmes, enfin la longue file des femmes qui attendaient pour acheter, je n'ai pas vu jusqu'à minuit une seule femme, une seule mère qui achetait ne serait-ce qu'un demi-kilo de riz, quel que soit le nombre d'enfants à la maison. Tout le monde, toutes les femmes achetaient le riz dans des gobelets, dans des petits gobelets comme ça. Alors la femme, de plastique, la femme va à la maison, met du feu sous la casserole, quand l'eau bout, elle vide le gobelet dans l'eau bouillante et flotte alors quelques grains de riz sur l'eau bouillante. Et c'est la nourriture du jour pour les enfants qui dépérissent. Donc, la spéculation boursière, par exemple, la spéculation boursière sur les aliments de base, qui est total Chicago, comme on dit, stock exchange, etc., qui est tout à fait légale, pourrait être interdit demain matin. Pourrait être interdit demain matin par les différents gouvernements américains, allemands, de Londres, etc. Mais comme ceux qui en profitent, comme les hedge funds, comme les grandes banques, qui dominent la bourse et qui font d'énormes profits avec la spéculation sur les aliments de base, eh bien les gouvernements ne font rien, sont impuissants. Autrement dit, c'est le capitalisme financier globalisé qui est la source, la racine de cet ordre cannibale du monde qui tous les jours tue des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui sont des gens comme vous et moi. Parce que ce qui nous sépare des victimes, de l'enfant brésilien, de l'enfant mongol, de l'enfant du Honduras qui meurt de faim, ce qui nous sépare des victimes, c'est le hasard de la naissance. Vous avez eu la chance,
de naître au Koweït, enfin de cette région du monde, où il y a une abondance de richesses, où il y a une distribution, un accès à la nourriture, c'est des pays civilisés. Moi, je suis né à Genève par hasard, enfin par la volonté de Dieu, mais enfin par hasard, qui fait que, je le répète, ce qui nous sépare des victimes, c'est exclusivement le hasard de la naissance. Alors, j'ai pris un mécanisme meurtrier, qui est la spéculation boursière. Je pourrais prendre d'autres mécanismes qu'on peut interrompre demain, mais qu'on ne fait pas. Par exemple, brûler des millions et des millions et des millions, des centaines de millions de tonnes de maïs, comme ont fait les Américains l'année dernière, pour faire des agrocarburants. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Je comprends le président Obama qui dit qu'il faut réduire la pollution, il faut substituer à l'énergie fossile l'énergie végétale, à l'essence, l'agrocarburant, le biodiesel, le bioéthanol. C'est juste comme raisonnement. Mais il reste que brûler 120 millions de tonnes de maïs, pour prendre l'exemple américain, l'année dernière, le tiers de la récolte de maïs des États-Unis a été brûlé pour faire du bioéthanol, reste un crime contre l'humanité. Et pourrait être interdit, interrompu demain. Donc il n'y a aucune fatalité. Chacun de ces mécanismes, et je pourrais en ajouter d'autres, qui tuent et qui massacrent tous les jours, dans une normalité classée, est dû à une stratégie capitaliste identifiable. البروفيسور أنت تتكلم بتدفق وليس بودي أن أقطعك، وأنا أسميك فاضح العولمة المتوحشة الرأسمالية التي تنظر للإنسان على أنه شيء، ولكن أدركني فاصل، أكمل معك بعد الفاصل. نستكمل الحديث مع البروفيسور جون زيغلر. تكلمت بروفيسور في الفقرة الماضية، أشرت أثناء إجابتك إلى قضية الطفرة العجيبة في ارتفاع الأسعار. اليوم عندنا القمح، الأرز، الذرة، يعني هي المكون الرئيسي لغذاء كل شعوب الأرض، وجميعها تشهد أشبه ما يمكن يعني طفرة انفجار. لماذا تصر أنت أن وراء ذلك مؤامرة من دول كبرى، وأن أزمة الغذاء مفتعلة بهدف امتصاص خيرات الدول الفقيرة والنامية؟ D'abord, je dis quelque chose de plus général. Nous vivons sur la dictature mondiale du capital financier globalisé, de minces oligarchies. Un chiffre de la Banque mondiale, l'année dernière, annuel de la Banque mondiale, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées, tous secteurs confondus, de Goldman Sachs jusqu'à Sanofi, etc., de tous secteurs confondus, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées ont contrôlé l'année dernière 52,8% du produit mondial brut, dont plus de la moitié de toutes les richesses produites sur la planète. Et ces sociétés multinationales ont un pouvoir comme jamais un roi, jamais un empereur, jamais un pape n'a eu dans l'histoire de l'humanité. Et ces sociétés multinationales dictent leurs lois aux États, même aux États les plus puissants, échappent à tout contrôle social, parlementaire, syndical, etc., ont une seule stratégie qui est la maximalisation du profit dans le temps le plus court. Je prends un exemple, Nestlé, qui n'est pas très loin d'ici, à 60 km, le quartier général. Nestlé, c'est le premier trust alimentaire du monde. Eh bien, Nestlé n'est pas là, ou Unilever n'est pas là pour combattre la faim dans le monde. Ils sont là pour créer du shareholder value, c'est-à-dire pour créer un retour aussi élevé possible sur le capital. Et si Brabeck, par exemple, le président de Nestlé, peu importe s'il soit bien ou méchant, ou s'il croit en Dieu, pas en Dieu, si c'est lire ou écrire, n'importe la subjectivité du président, s'il n'augmente pas le shareholder value de 20 ou 25% par an, après 3 semaines ou 3 mois, il n'est plus président de Nestlé. Autrement dit, la dictature du capital financier globalisé qui
dominent cette planète aujourd'hui utilisent la faim ou acceptent la sous-alimentation à la faim comme une des armes de domination sur les peuples. Sur les peuples. Dont ces sociétés multinationales, exploitent les richesses. L'Afrique, c'est extraordinaire. Je prends l'exemple africain. L'Afrique, c'est 54 États. Le continent africain plus les îles. C'est 54 États. C'est le plus ancien, c'est là où l'humanité est née. Là où l'humanité est née. Bien, l'Afrique déborde de richesses minérales, de cobalt, d'uranium, de pétrole, etc., etc. Et en même temps, exploité par les sociétés multinationales, et en même temps, l'Afrique est le continent le plus affligé par le massacre de la faim des 5 continents. 35,2% de la population africaine, qui est près d'1 milliard maintenant, sont gravement et en permanence sous-alimentés. Alors que le même continent a la plus grande, immense richesse dans ses sous-sols. Pillés, nous sommes dans ce système de pillage, de piraterie organisée par les sociétés multinationales du grand capital financier. حلو. هذا يعني الناس يحتاجون هذا Et الوعي. les États occidentaux sont les complices actifs, évidemment, de ces sociétés multinationales. لا يمكن أن نستوعب ما يحصل سياسيا اليوم في عالمنا إلا بالفهم ما ينبني أو ما يستثمر اقتصاديا الشركات الكبرى والموارد الطبيعية وغير الطبيعية اللي موجودة في هذا العالم الجنوبي والعالم الآسيوي وغيره. بروفيسور، النظام الاقتصادي العالمي تسيطر عليه 500 شركة عملاقة كبرى، وهي تملك من النفوذ والسلطة ما يمكنها من إدارة العالم والتحكم بسياسته. ما هي الوسائل التي تستخدمها هذه الشركات لصناعة نفوذها؟ الوسائل. 2، وأين تكمن أخطار هذه التبعة مستقبلا حتى يفهم المواطن؟ D'abord, c'est une question tout à fait centrale. Comment ces dictatures mondiales des sociétés multinationales fonctionnent-elles? Quels sont les instruments des dirigeants des sociétés multinationales pour se soumettre les gouvernements, les États? Donc il y a plusieurs instruments. D'abord, ils ont un pouvoir financier totalement extraordinaire et aucun président en Occident, ni Obama, ni Hollande, ni personne, ni Merkel, ne peut gagner une élection sans beaucoup d'argent. Sans beaucoup d'argent. Et les sociétés multinationales financent ces campagnes électorales. Ça, c'est tout à fait légal. Hein. J'ai eu assez de procès sur le dos. Je le répète, c'est tout à fait légal. Comme la spéculation boursière sur les aliments est malheureusement légale. Donc c'est légal. Ensuite, elles dominent, elles ont un appareil qu'on appelle l'appareil de communication, hein, qui influence la presse, qui influence les médias. Ils ont un pouvoir idéologique extraordinaire, un pouvoir économique qui est bien plus fort que les pouvoirs des différents États. Je prends l'Allemagne, qui est la troisième économie du monde et la plus forte économie de ce continent. En Allemagne, simplement, les grandes sociétés multinationales de la métallurgie, par exemple, Siemens et les autres, ont dit ou bien on baisse les salaires ici, vous acceptez qu'on baisse les salaires, ou bien on s'en va en Chine, en Corée, à Taïwan, au Bangladesh. Terminé. Chantage complet. Et le dernier instrument idéologique, c'est cette théorie néolibérale, qui est le vrai poison, qui dit l'économie fonctionne selon des lois naturelles. Il y a une main invisible qui est le marché mondial, et l'homme est expulsé de sa propre histoire. Le néolibéralisme, qui est un obscurantisme terrifiant, qui naturalise l'économie, qui dégage de toute responsabilité les oligarques, hein, puisqu'il invoque une main invisible, les marchés financiers décident. Il ne parle même plus de gouvernement, il parle de gouvernance. Wolfensohn, je prends un exemple. Wolfensohn, l'avant-dernier, James Wolfensohn, qui était l'avant-dernier président de la Banque mondiale, a dit le but de l'histoire, c'est stateless global governments, c'est-à-dire le gouvernement du monde sans État. Ça veut dire l'autorégulation du marché. Et le combat que nous devons mener, les intellectuels critiques
que vous devez mener, puisque vous êtes dans le même combat, c'est de briser cette idéologie qui s'est emparée de nos consciences et qui dit l'homme n'y peut rien, c'est les marchés qui décident, qui fonctionnent selon des lois de la nature, et donc qui expulse l'homme de sa qualité de sujet de l'histoire. L'idéologie néolibérale est le vrai ennemi de la raison. Et le vrai ennemi, puisqu'il est implanté, il a empoisonné les partis socialistes au pouvoir, les syndicats, etc., a empoisonné les esprits et a conduit à la soumission et à l'acceptation passive. Moi, je vous prends un exemple, je fais souvent des conférences pour ces livres, par exemple. Bon. À Paris, à Madrid, à Stockholm, etc. Et à la fin de la conférence, quand je dis la toute-puissance des sociétés multinationales, il y a toujours quelqu'un qui lève la main dans la fin de la conférence et dit « Mais enfin, c'est vrai ce que vous dites, mais qu'est-ce que moi, simple citoyen, je peux faire? Je peux rien faire contre l'oligarchie multinationale du capital financier. Je peux rien faire. » Or, c'est totalement, absolument faux. Il n'y a pas d'impuissance en démocratie. Vous pouvez prendre n'importe quel mécanisme qui tue par la faim, l'endettement excessif des pays pauvres, la fabrication des agrocarburants par de la nourriture brûlée, la spéculation boursière sur les aliments de base, etc., le dumping agricole pratiqué par l'Union européenne en Afrique et qui détruit l'agriculture africaine. Vous pouvez prendre n'importe lequel des mécanismes meurtriers, tous sont faits de main d'homme et peuvent être brisés démocratiquement, pacifiquement, par l'insurrection des consciences des citoyens en Occident qui obligeraient leur gouvernement de faire des lois interdisant la spéculation sur les aliments de base, interdisant que soit brûlé du maïs, des centaines de millions de tonnes de maïs, de blé, etc., pour faire des agrocarburants, interdisant le dumping agricole de l'Union européenne vers les marchés africains, désendettant les pays les plus pauvres pour qu'ils puissent investir dans leur agriculture. Tout cela est possible avec les droits constitutionnels que nous avons. Ce qu'il faut, c'est l'insurrection des consciences. Che Guevara a dit « les murs les plus puissants tombent par des fissures ». عندي لك سؤال مباشر عن ثروات الأمة العربية والإسلامية، لكن أجعله بعد هذا الفاصل. نعود مع البروفيسور جون زيغلر، الرجل الذي يدافع عن حقوق المستضعفين والجنوب والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. أريد أن أسألك سؤال يخصنا نحن العرب والمسلمون. هل درست أو سمح لك وقتك بأن تدرس الإمكانيات والموارد والثروات الاقتصادية التي يمتلكها العالم العربي والإسلامي؟ هل يملك القدرة على الاكتفاء الذاتي أو على الأقل التمرد على حالة التبعية الاقتصادية للدول والشركات المعولمة؟ Ce qui est certain, enfin, ce que je vois comme Européen, c'est qu'il y a une formidable renaissance de l'identité arabe et musulmane en même temps. Une renaissance extraordinaire, un retour aux sources de l'identité collective, c'est-à-dire l'idéologie néolibérale est rejetée, l'assimilation forcée à l'Occident est rejetée. Je prends un exemple, ma femme est égyptienne, eh bien ses parents, c'est des chrétiens égyptiens, des Melkites. Ses parents rêvaient de la France, rêvaient de l'Angleterre, étaient dans des écoles françaises, anglaises, etc. Tandis que la génération après de ma femme se voit arabe, récupère, se pose comme arabe, se définit comme arabe, parle l'arabe évidemment, face à l'idéologie assimilatrice
hein, acculturatrice, qui a longtemps, l'idéologie néocoloniale, qui a longtemps dominé les élites arabes. Alors maintenant, pour le monde musulman, c'est la même chose. Plus d'1 milliard de musulmans, la troisième et la plus récente religion monothéiste du monde, vit une formidable renaissance maintenant. Je prends un exemple, en pleine Europe, en France, il y a 5 millions de musulmans, maghrébins, moyen-orientaux, etc., etc. En Suisse, il y a moins d'un demi-million. Ce sont des gens qui sont fiers d'être musulmans, ils respectent les lois françaises, là où ils sont, ils respectent les lois civiles, mais leur identité, leur vision du monde, leur foi, ils l'affirment avec fierté. Ils l'affirment avec fierté. Le temps néocolonial est terminé, je pense. Le temps néocolonial est terminé. Ce qui manque au monde arabe, évidemment pour l'instant, c'est l'unité. C'est l'unité. Il y a 300 millions d'Arabes. Le jour où ce monde arabe sera politiquement unifié dans une fédération, etc., d'allant du Maghreb au Mashrek, eh bien le peuple palestinien sera libre. Parce que l'impérialisme israélien, par exemple, ou l'impérialisme anglo-américain qui soutient le fascisme, l'État colonial israélien, sera impuissant face à un monde arabe uni. Pour l'instant, les Américains et les Israéliens arrivent encore à diviser, à jouer les uns contre les autres pour maintenir leur régime criminel sur les territoires occupés. Le régime Israël est un État colonial. Et il ne peut être... il a le droit d'exister, mais l'occupation du territoire palestinien doit cesser, et le peuple palestinien a droit à son existence étatique, démocratique, dans la sûreté, dans le respect mutuel de deux États. Mais ça, les Israéliens ne veulent pas, évidemment, puisqu'ils volent des terres, ils progressent dans le vol de l'eau, etc. Ils veulent refuser le droit à l'existence au peuple palestinien, et pour l'instant, ils réussissent, puisque leurs tuteurs, les Américains, arrivent à diviser le monde arabe, les différents gouvernements arabes, à diviser et empêchant que le monde arabe s'unifie et exige la libération de la Palestine. Et s'il est unifié, il l'obtient. بروفيسور جان زيغلر في كتابك كراهية الغرب ذكرت أن القيم الديمقراطية الغربية التي تشكل دساتير الغرب وقوانينها منها تنطلق، هذه القيم تقف عند الحدود الجغرافية الغربية. ما هو السبب برأيك؟ ديمقراطية خاصة لهم تتحول مع الآخر إلى استعمار واستباحة. C'est un fait, malheureusement, et je le dis comme démocrate et comme Européen. Moi, j'ai été élu pendant longtemps député de Genève au Parlement de la Confédération, donc j'ai pratiqué cette démocratie représentative. Il n'y a aucun doute qu'en Europe occidentale, par exemple, ou en Amérique du Nord, c'est des démocraties. Je veux dire, les Américains vivent en démocratie avec une constitution qui sanctifie les droits de l'homme, qui permet l'élection des sénateurs, des membres du Congrès et du président, qui est une élection libre. Même chose dans les monarchies constitutionnelles comme l'Angleterre, même chose qu'en France. La France, l'Angleterre, les États-Unis sont des vraies démocraties. Mais les valeurs démocratiques, le respect de l'autre, les droits de l'homme, par exemple, qui pratiquent sur leur territoire, s'arrêtent à leurs frontières nationales. Et au-delà, ils pratiquent le fascisme, ce que le professeur Duverger de la Sorbonne a appelé le fascisme extérieur. Le fascisme extérieur. Les grandes démocraties occidentales sont des vraies démocraties sur leur territoire, mais au-delà de leurs frontières, ils pratiquent la loi du plus fort, le fascisme. Par l'intervention militaire, par la création d'États mercenaires comme l'État d'Israël, par exemple,
par des coups d'État qu'il fabrique, par le pillage pur et simple des matières premières, des minéraux, etc. Par exemple, dans un pays comme le Congo, où la piraterie capitaliste se pratique comme au XIXe siècle, par le vol direct et l'exportation sans même payer un sou à l'État. Donc ce fascisme extérieur qui a remplacé le colonialisme traditionnel avec occupation du territoire, ce fascisme extérieur doit être combattu. Et si une démocratie a une valeur, et à mon avis, il n'y a pas d'autre forme pour l'instant, à l'étape actuelle de la conscience humaine, je ne vois pas d'autre forme d'organisation politique que la démocratie avec la séparation des pouvoirs, avec la garantie des droits de l'homme, avec la souveraineté populaire, par élection libre, révocable, etc. Je ne vois pas d'autre pour l'instant. Mais pour que cette démocratie soit crédible, il faut qu'elle soit appliquée dans les rapports avec les autres peuples. Et donc il y a un mensonge incroyable chez les Américains, par exemple, quel que soit le président, Bush ou Obama, c'est exactement la même chose. Ils disent, nous luttons pour la démocratie et nous massacrons la population de Bagdad, de l'Afghanistan, nous bombardons comme nous voulons pour sécuriser les sources du pétrole de ces pays. Alors ce langage mensonger qui utilise la torture, enfin qui couvre la torture, Guantanamo, c'est la torture quotidienne, ce racisme anti-musulman qui est promu finalement par le discours américain. Vous comprenez qu'ils sont les musulmans, nous sommes pour la démocratie, etc. C'est un discours totalement mensonger, qui sert les intérêts capitalistes magnifiquement, ça permet la piraterie habituelle, mais ça dresse ces peuples-là, des peuples agressés, contre le dominateur. Alors, l'exemple des États-Unis d'Amérique, c'est l'exemple le plus extraordinaire. Moi, j'ai longtemps vécu aux États-Unis. C'est formidable la liberté individuelle qui existe. C'est formidable. Mais dès que les Américains sortent de leurs frontières, ils sortent avec des blindés, des bombardiers ou avec l'agression capitaliste. Autrement dit, je termine, la démocratie, je suis persuadé, la démocratie en Occident va mourir si elle continue à nier ses propres valeurs envers les pays étrangers. Si elle continue à pratiquer le fascisme extérieur. Parce qu'une valeur reste une valeur quand elle est universelle. Quand une valeur, liberté d'opinion, etc., s'arrête à une frontière, ce n'est plus une valeur et elle meurt. والله يا بروفيسور الأسئلة عندي كثيرة لأنك تمتلك ثقافة وتمزج وتربط بين البعد الاقتصادي والسياسي والمعرفي السابق عليهما. عندي سؤال عن كتابك إمبراطورية العار، لكن نجعله بعد هذا الفاصل. الفاصل الأخير في هذه الحلقة مع البروفيسور جان زيغلر. أسئلتي كثيرة وأنت ثري ومتدفق، لكن ماذا أصنع؟ سأقول لك السؤالين مع بعض. الأول، ذكرت في كتابك إمبراطورية العار أن الحروب تصل إلى تريليون دولار، في حين فقط 56 مليار من هذه الميزانية كافية لتوفير التعليم والرعاية الصحية والغذاء للمحتاجين لمدة 10 سنوات. هل هذا يعني أن النظام العالمي له دور كبير في إشعال الحروب وأنه يستفيد منها أكثر مما ينفق عليها؟ C'est certain que ce qu'on appelle les low intensity wars, c'est-à-dire, le jargon des Nations Unies, des guerres qui font moins de 10 000 morts par an, ça s'appelle low intensity war, de basse intensité. Il y en a actuellement 38 sur la planète de ces guerres. Et très souvent, ces guerres sont directement induites par les sociétés multinationales. La guerre
c'est prouvé maintenant, de la Sierra Leone, qui a fait 1,7 million de victimes, et du Libéria, c'était des sociétés diamantaires anglo-saxonnes et sud-africaines qui se combattaient, qui payaient des miliciens, etc., pour le contrôle des champs miniers. L'Est du Congo, j'étais récemment à Goma, c'est la capitale du Nord Kivu, de 500 000 habitants. Eh bien, l'exploitation des mines de coltan, le coltan est un minerai très très important pour les téléphones mobiles, etc., minerai stratégique. Là, des sociétés multinationales se combattent et chacune a ses milices, paye ses milices, etc., pour sécuriser, pour conquérir des champs d'exploitation supplémentaires. Et l'État congolais est totalement, complètement impuissant, enfin corrompu, impuissant, complètement. Autrement dit, la guerre de basse intensité est un des instruments de l'impérialisme capitaliste, qui est utilisé en permanence, avec beaucoup de succès, et qui est payé évidemment par la mort, la pauvreté, la misère des peuples autochtones, par les grandes oligarchies, parce qu'ils sont entre elles en compétition permanente, avec des grandes oligarchies internationales, des sociétés multinationales, pour contrôler, pour assurer la mainmise directe sur les matières premières qu'ils exploitent, qu'ils vendent et qui sont à la base de leur extraordinaire puissance mondiale. Donc la guerre, encore une fois, est un instrument impérialiste extraordinairement efficace, dont le prix est payé en Afrique, au Darfour, au Moyen-Orient, par des gens comme vous et moi, le peuple ordinaire, au profit, c'est l'argent du sang. Vous savez, la Suisse abrite quelques-unes des plus grandes banques du monde, qui vivent essentiellement du capital en fuite des pays du Sud, mais aussi du Moyen-Orient. Ce capital en fuite est le capital du sang, c'est de l'argent du sang. Des milliers d'hommes, femmes et enfants sont morts de faim dans la guerre, par le surtravail, pour ces profits-là, qui sont évacués par les multinationales ensuite à l'Union Banque Suisse, au Crédit Suisse, et sont au fondement de ce pouvoir mondial, cette dictature mondiale du capital financier globalisé dont nous avons parlé à l'entrée de notre conversation. حلوة. يعني لماذا استمرت الوحشية في السلوك الأوروبي والذي ظهر في وتبدى في الاستعمار والحروب العالمية رغم كل الفلسفات الإنسانية والعقيدة المسيحية؟ هل هناك أثر للروح الداروينية والنيتشوية في العقلية الرأسمالية المعولمة المتوحشة؟ فريدريك نيتشه. Oui, d'abord je voudrais dire quelque chose. Sans le monde arabe, l'Europe n'existerait pas. Je veux dire, c'est le califat omeyyade et ensuite abbasside, ces Grenades, Cordoue, cette immense civilisation du 7e, 8e siècle qui a assuré la transmission de la culture gréco-romaine aux Européens. Ben oui, ça c'est des grands savants de Cordoue qui ont redécouvert Aristote, par exemple, qui ont traduit Aristote en arabe, et de là, Aristote, le grand philosophe, enfin je prends un des grands philosophes qui sont à la base de la pensée humaine, eh bien, toute l'immense philosophie grecque, par exemple, antique, a été transmise aux Européens par les savants arabes. Le prophète est mort en 632, en 750 déjà. En 750, les califats, les émirats espagnols étaient constitués. C'est-à-dire il y a un formidable dynamisme politique qui a suivi la révélation du Coran et la disparition du prophète. Une vitalité culturelle, politique, militaire qui a fait que le monde arabe est devenu un foyer essentiel
de culture, de transmission, sans lequel, au niveau des mathématiques, au niveau de la littérature, au niveau de l'astronomie, sans lesquels l'Europe, la civilisation européenne actuelle n'existerait pas. N'existerait pas. Alors, c'est vrai que les Européens, au lieu d'être reconnaissants et de chercher la coexistence avec le monde musulman, a pris recours au prétexte des croisades pour militairement attaquer ce monde musulman, qui ne lui a rien fait, enfin, qui était là, bon, attaqué. Alors, pourquoi, c'est une des questions que je me pose dans mon livre, où est le poison dans l'idéologie européenne qui a donné naissance au mépris de l'autre, à l'occupation coloniale, à l'agression, à la croisade, si vous voulez, à la croisade? Je pense que c'est ce proto-capitalisme, la passion du... Je ne pense pas qu'on puisse dire c'est le christianisme, puisque comme le judaïsme, comme la religion musulmane, l'évangile est d'abord une religion d'amour. Le Coran est un livre d'amour et de tolérance. Le Talmud aussi. Il y a une perversion dans l'esprit européen animé par un matérialisme, une volonté de profit et d'accumulation qui est terrible et qu'il s'agit de combattre. ماذا أصنع يا بروفيسور والزمن خارج عن حدودي والوقت انتهى وأنت يعني ما شاء الله يعني متدفق دائما وفي كل حواراتك ومناظراتك لكن إلى حلقة أخرى عن الإسلام بين الشرق والغرب في الحلقة القادمة. شكرا بروفيسور زيغلر، وبإذن الله نستكمل معه في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.